बिन गाहक मीका काखा। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 696 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 696 ਅੰਗ ਤੇ इस पावन शब्द के अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु का जो नाम है बड़ा अमोलक। हीरा लाल अमोलक है, भारी भारी कहते ने वड्डे नूं बेतदाद। हीरा लाल ये कुछ बाहरी दृष्टांत सानू दिते जाते ने जिन्हां नाल सानू थोड़ी जी समझ आ जाए। असी हीरे नूं बेशुमार कीमती समझते हाँ, लाल नूं बेशुमार कीमती समझते हाँ। जिवें ये बेशुमार कीमती हन उस तो किते ज़्यादा उस प्रभु परमात्मा का नाम है जिहड़ा वो बेशुमार कीमती है, अमोलक। ते अगे वडियाई जो है वो ये कि ये मुल नहीं खरीदिया जा सकता। अमोलक उन्होंने आख्या जाता जिहड़ा मुल ना खरीदिया जा सके। कुछ चीज़ां हुंदियां ने असी पैसे दे के उन्होंने मुल खरीद लैने आ, कुछ चीज़ां ने वो पैसे दे नाल नहीं खरीदियां जा सकदियां। ताते धन गुरु रामदास जी रहमत करते ने हरि अकाल पुरख वाहिगुरु का जो नाम है ये अमोलक हीरा अमोलक वो लाल रतन है जिन्हों मुल नहीं खरीदिया जा सकता। ते है भी बड़ा विशाल बड़ा महान जिसका कोई अंत नहीं। बिन गाहक पर कोई गाहक ना होने करके मीका काखा। मीका का अर्थ हुंदा है बेचना बिकना, काखा का अर्थ है कखां दे भाव। पर कोई गाहक ना होने करके कखां दे भाव इस दी कदर पै रही है। दास ने कल भी थोड़ी जी मेहनत की सी, अज फिर दोबारा उस तत्थ नूं दोहरावांगे ते फिर गल दी समझ आएगी। फिर पता लगेगा भी गुरु महाराज जी क्यों कह रहे हैं भी उस प्रभु परमात्मा का नाम बड़ा अमोलक है जिस नूं मुल नहीं खरीदिया जा सकता। ते बाहरी कुछ पदार्थ विखाए ने भी जिमें ये बड़े महंगे ने बेशुमार कीमती ने, वो इन्हां तो भी ज़्यादा कीमती है। ते की कारण है क्यों नहीं इस नूं खरीदन वाला कोई, जिस करके ये कखां दे भाव विक रहे है। जीवन दियां 3 अवस्थावां ने, इत्थों आपां कल चले सी। पहली बाल अवस्था है, बच्चा जदों जन्म लैंदा उन्होंने कुछ भी नहीं पता, अपनी माँ का भी नहीं पता, पिता का भी नहीं पता, कित्थे जन्म होया, किहड़े धर्म दे विच जन्म होया, बिल्कुल सारे पासियां तो वो कोरा कागज है। फिर गुरबाणी कहती है भी उसनूं दुध की समझ आती है। पहले प्यार लगा थड़ दुध, सब तो पहला उनका प्यार है जिहड़ा ये दुध नाल पिया है। दूजे माए बाप की सुध, फिर माता पिता, तीजे भैया भाभी बेब, फिर दूर दियां सकीरियां जिहड़ियां माता पिता तो थोड़ियां पिछे हटवियां ने। चौथे प्यार उपन्नी खेड, फिर वड्डा हो गया थोड़ा जिहा इधर लग गया। इस दे 3 पक्ष ने, एक राजनीतिक पक्ष है, एक समाजिक पक्ष है, एक अध्यात्मिक पक्ष है। समाजिक पक्ष है जिहड़ा उहदे विच बड़ी तरक्की करदा जांदा, समाज दे विच किवें रहना है, समाज दे विच किवें विचरना है। जदों कोई आउंदा है उहनूं फतेह बुलांदा है, माता पिता उहनूं सिखांदा है भी आपां समाज दे विच रहना ते रिश्तेदारी भैणां भरावां दे नाल आपां किवें वरतना, ये माता पिता दस रहे हैं। समाजिक पक्ष दे विच भी पूरा है ते राजनीतिक पक्ष दे विच भी पूरा है।
ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ, ਇਹ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਬਿਨਾ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਫੋਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੂਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲਾਏ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ, ਤਬ ਰਤਨ ਬਿਕਾਨੋ ਲਾਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਤਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਤਬ ਰਤਨ ਬਕਾਨੋ ਲਾਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਪਤ ਹੀਰ ਹਰ ਰਾਖਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ,
ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਸੁਆਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਅਮੋਲਕ, ਪਰ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਪਤ ਹੀਰ ਹਰ ਰਾਖਾ, ਹੈ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਪਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਗੁਪਤ ਹੀਰ ਹਰ ਰਾਖਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀਰ ਪਰਾਖਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰਤਨ ਦਾ ਗਾਹਕ, ਇਹ ਰਤਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਰਤਨ ਬਕਾਨੋ ਲਾਖਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਦਰ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੀਰ ਪਰਾਖਾ, ਪਰਾਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਆਈਏ ਵੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਰਤਨ ਨਾ ਲਾਖਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਘਟ ਰਤਨ ਦਾ ਲਾਖਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਝੜ ਭਰਮ ਮੋਏਗਾ ਬਾਦੀ, ਮਾਇਆ ਭਯੰਗ ਬਿਖ ਚਾਖਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਜੜ, ਉਹ ਉਜੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਭਯੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸੱਪ ਨੇ, ਬਿਖ ਚਾਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਖਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਂਗਣੀ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੋਹ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ, ਤਿੰਨ ਘਟ ਰਤਨ ਨਾ ਲਾਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਜੜ ਭਰਮ ਮੋਏ ਗਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਜੜ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਂਗਣੀ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਮਿਲਹੁ ਜਨਨੀ ਕੇ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਹਮ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਧ ਮਿਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨ ਨੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਹਮ ਰਾਖਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਰੀ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਧੂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਨ ਹਮ ਰਾਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਪਤੇ ਭਾਗ ਤੁਮ ਪਾਖਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕੋ। ਹਮ ਪਰੇ ਭਾਗ ਤੁਮ ਪਾਖਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹਵਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਪ ਵਖਾਣ ਹੈ, ਤੁਮ ਵੱਡ ਅਗਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਗਮਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੱਡ ਪੁਰਖਾ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪਾਖਾਣ ਡੁੱਬਤ ਹਰ ਰਾਖਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਖਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਰਾਖਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। पापी को मारने के लिए पाप बलवान है, पापी ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਰਾਖਾ। ਹੈ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣਹਿ, ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਿਆਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹਮ ਬਾਲਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। 10 ਬਾਲਤਨ 20 ਰਮਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕਪੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰੇ ਹੋਏ 10 ਕਦੇ ਰੋ ਕਦੇ ਹੱਸ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ, ਰੋ ਪਏ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਕੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਲੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮ ਬਾਰਕ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਤ ਮਿਤ, ਗਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਏ? ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਆਨਾ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਨਾ ਮੂਰਖਾਂ ਮੁਗਧਾਂ ਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੇ। ਮੂਰਖ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖੇ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ। ਜੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਧ, ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਗਧਾ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗਤ ਮਿਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਆਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦੀਜੈ ਮਤ ਉਤਮ, ਕਰ ਲੀਜੈ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਉਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਰ ਲੀਜੇ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਉਗਲਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਲਸ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਗਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਘਦਾ ਰਿਹਾ ਰਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਲਸੀਆ ਤੇ ਉਗਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਗਲਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੋਂ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਊਂਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲਸ ਤੇ ਊਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲਸ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਲਸੀ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕੇ ਪਾਪ ਤੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਪ ਇਤਨੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਖਾਨ ਡੁੱਬਤ ਹਰ ਰਾਖਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਤੁਲਸੀ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕੇ ਪਾਪ ਤੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਊਂਘੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਊਂਘਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿ ਊਂਘੈ ਕਹਿ ਲੜ ਮਰੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਊਂਘੈ ਕਹਿ ਲੜ ਮਰੇ, ਕਹਿ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਲਾੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਆਨ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਣ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਆਨ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਪਟ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਮੈ ਕੋਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਡ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਅੰਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਮੈ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ 2 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਮੈ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਗਿਆਨਮੈ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਗੁਪਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਗਿਆਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5ਵਾਂ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਆਨੰਦਮੈ ਕੋਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਹੇ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਸਵਾਸ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੈ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਵਿਗਿਆਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਇਨ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਮਨ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਸੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਨ ਮਨ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਇਨ ਮਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਚਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਸੇ ਪ੍ਰਾਣਮੈ ਕੋਸ਼ ਸੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 99 ਕੋਸ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 92 ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 92 ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਮਨ ਜੇ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰੇ, 3 ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਪਟ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਉਗਲਾਣਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਲਸੀ ਉਗਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਆਣ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖਲਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਰ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਉ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਲੁਭਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਲੁਭਾਣਾ, ਅਮਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਮਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਵਿਕ ਜੇ ਤੇ ਵਿਕ ਜੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਲੁਭਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੁਭਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਲੋਭ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੁਭਾਏਮਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਅਮਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਕੇਰੀ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਭਾਗ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਕੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਨ ਹਮ ਚਰਨ ਸਿਰੇ ਵਹਿ ਖਿਨ ਖਿਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਜਨ ਵਿਛੜਿਆ ਚਰੀ ਮਿਲਾਨਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ। ਵਿਛੜਿਆ ਚਿਰੀ ਮਿਲਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚਰੋਕਣਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਡ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਫਲ ਲਾਗਿਬਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਫਲ ਲਾਗਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੱਡ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਫਲ ਲਾਗਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਭਯੰਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਬਿਸਹਰ ਕਾਢਿਬਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਂਗਣੀ ਹੈ, ਭਯੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਗ, ਸੱਪ, ਮਾਇਆ ਸਪਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਿਓ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਬਿਸਹਰ ਕਾਢਿਬਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਭਯੰਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨੀ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਸਰ ਕਾਢਬਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇ ਦਸਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਪਿੱਲਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀਰਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਖੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀਰਤ ਕਰੋ। ਕੀਰਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੁਰਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਵੇਂ ਕੋਸ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੋਏ ਕਾਮ ਦੇ
ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਕੱਲ ਖੋਰੀ ਭਰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਖੋਰੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਖੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਸਤੰਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਡ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਫਲ ਲਾਗਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗੀ ਮਾਇਆ ਭੰਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਬਿਸ ਹਰ ਕਾਢਬਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਪਾਣੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਏ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੇ ਚੂਕ, ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਐਤਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਬਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਲ ਸਾਧ ਗੁਰ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਬਾ। ਹਰ ਕੀਏ ਹਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਤਿਤ। ਪਤਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਗੁਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਖਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਖਣਾ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਧਨ ਧਨ ਵਡ ਭਾਗ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਲਿਵ ਉਨ ਮਨ ਲਾਗਬਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਧਨ ਵਡ ਭਾਗ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਵ ਉਨ ਮਨ, ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਨ ਮਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਨ ਮਨ ਤੇ ਉਨ ਮਨ ਇਹ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ ਮਨ ਲਾਗਬਾ, ਹੁਣ ਉਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਜਾਵੇ ਵਹਿ ਆਖੇ, ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਆਖੇ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ,
ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 94 ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ 94 ਕੋਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਹਵਾਈ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦ ਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਗ ਚੋਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਵੱਡ ਭਾਗ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਉਨਮਨ ਲਾਗਬਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 99 ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਇਬਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਮਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇ ਨੰਗੇ ਲੱਖ ਨਾ ਨੰਗਿਆ, ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੰਗ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਉੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਇਬਾ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਨਿਰਮਲ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਇਬਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਖੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੇ। ਤਿਨਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਨ ਸੁਆਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਦੇਹੋ ਬਿਮਲ ਮਾਤ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਪਗ ਸੇਵਹਿ ਹਮ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਵੇ ਗਰਭ ਜੋਨੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਵਹਿ ਗਰਭ ਜੋਨੀ, ਸਭ ਵਿਰਥਾ ਜਨਮ ਤਿਨ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਤੁਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਾਏਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਵੇ ਗਰਭ ਜੋਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਤਿਨ ਜਾਇਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਦੇਹੁ ਬਿਮਲ ਮਤ ਗੁਰ ਸਾਧ ਹਮ ਸੇਵਹਿ ਹਮ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਏ ਬਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਦੇਵੋ ਬਿਮਲ ਮਤ, ਬਿਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲ, ਬੇਮਲ ਬਿਨਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਤ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਮਤ ਦੇ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਪੱਗ ਸੇਵ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਮੀਠ ਹਮ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਏ ਬਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸਾਧ ਪਗ ਮਾਗੈ ਹਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਦਿਵਾਏ ਬਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਦਿਵਾਏ ਬਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਰ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ